प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चों तुसी ठीक हो? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, अज असी एकांगी करांगे पाठ 22 कित्ते दी चोण। कित्ता की हुंदा है बच्चों? काम। कोई भी अज तुसी बच्चे हो, कल नूं तुसी वड्डे हो जाओगे। वड्डे हो के तुसी सारे किसे ना किसे कित्ते विच, किसे ना किसे कामकार विच लगोगे। ते बच्चों, इस पाठ विच कित्ते दी चोण बारे चर्चा की गई है। इस इकांगी विच बच्चों, भारत देश विच अनेक प्रकार दीयां समस्या हैं, जिवें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण की समस्या। पर जिहड़ी बेरोजगार की समस्या है, उसका मुख कारण की है कि अज दा जिहड़ा जवाक है, अज दा जिहड़ा विद्यार्थी है, वो किसी भी छोटे काम नूं करना नहीं चाहुंदा। वो समझदा है कि मैं छोटा काम करांगा तो मेरी बेइज्जती होएगी। काम बच्चों कोई भी छोटा ते वड्डा नहीं हुंदा। काम करना, मेहनत करना ही मनुख दा परम धर्म है। ते जिहड़ा मनुख मेहनत करता है, अपने जीवन में तरक्की करता है, वो हमेशा वधदा रहिंदा है। ते सानू सब नूं कोई काम छोटा है या वड्डा है, इस नूं छोड़ के चंगी तरह मेहनत करनी चाहिए है। कई लोगों का की विचार है, असी विदेश जाना है। विदेश जाके चाहे वो छोटा भी काम करते हैं, पर उस विच अपनी शान समझते हैं। विदेश विच जाना कोई माड़ी गल नहीं है, पर उत्थे भी जाके असी काम करना, तो क्यों ना असी अपने देश विच काम करिए। अपने देश विच काम करते हुए, अपने परिवार के नाल रहिंदे हुए अपनी जिम्मेवारियां नूं भी पूरा करिए। ते कित्ते दी चोण एकांगी विच सुभाष गुप्ता ने दसिया है कि बच्चों ने वड्डे होके, इस पाठ विच बच्चों ने वड्डे होके की बनना है बारे दसिया गया है। बच्चों नूं एक सही गाइड की लोड़ हुंदी है। बिना अगवाई तो बच्चे भटकते ही रहंदे हैं। हुण तुसीं वड्डे जिवें जिवें तुसीं वड्डे होगे ते तुहानूं एक सही लाइन गाइड की जरूरत हुंदी है, जिस दे नाल तुसीं अपना इंटरस्ट दे नाल, अपनी रुचियां दे नाल अपने काम नूं, अपने कित्ते नूं, अपनी स्टडी लाइन नूं चुन सको। अज इस पाठ विच असीं पढ़ांगे बच्चों कित्ते दी चोण। मैडम कुलविंदर जमात विच बैठे हैं। वो 8वीं जमात के इंचार्ज हैं। वो पंजाबी पढ़ाउंदे हैं। कदी कदी वो विद्यार्थियों नाल आम जानकारी दीयां गल्लां भी करते हैं। अज भी आम जानकारी दी गल्लां कर रहे हैं। अज दा विषय है कित्ते दी चोण। सब बच्चे मैडम जी नाल गल्लां करके लुत्फ उठा रहे हैं। मैडम कुलविंदर को जमात विच बैठे हैं। वो 8वीं जमात के इंचार्ज हैं। वो बच्चों नूं पंजाबी पढ़ाउंदे हैं ते कदी कदी वो आम जानकारी की गल्लां करते हैं। अज भी वो बच्चों के नाल आम जानकारी की गल कर रहे हैं, जिसका विषय है कित्ते दी चोण। सब बच्चे मैडम जी नाल गल्लां करके पूरा लुफ्त की हुंदा मज़ा उठा रहे हैं। ये चित्र किस चीज़ का है बच्चों? मैडम है। मैडम के आले दुआले बच्चे खड़े हैं। मैडम, अच्छा बच्चों, अज तुसी की पढ़ना चाहते हो? संदीप बोलिया, मैडम जी अज सानू कोई कहानी सुनाओ, अज साडा पढ़न का मूड नहीं है। इकबाल बोलिया, मैडम जी अपनी जमात का सदीकी गाने बहुत वधिया गाउंदा है, अज उस कोलों गाने सुनो। अमन बोलिया, मैडम जी मैनू एक वधिया चुटकला आउंदा है, सुनावा। मैडम बोली, बच्चों अज कोई गीत नहीं होवेगा, कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी। मैडम बच्चों को पूछती है, बच्चों तुसी अज की पढ़ना चाहते हो? बच्चे बोलते हैं। संदीप बोलता है, मैडम जी आ साडा पढ़न का मूड नहीं है, आज सानू कोई कहानी सुनाओ। इकबाल कहता है, मैडम जी अपनी जमात का जिहड़ा सदीकी है वो बहुत वादिया गाने सुनता है, उस कोलों गाने सुनो।
ਅਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਕਬਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। तो संदीप मैडम जी दसो असी की करना है? मैडम बच्चों तुसी पढ़ ला के। अज मैडम बच्चे नाल गल करना चाहुंदी है, विशा की है कित्ती दी चोण। ते मैडम की कहंदी है बच्चों तुसी पढ़ लिख के की बनना चाहुंदे हो? इकबाल कहंदा है मैडम जी मैं डॉक्टर बनना चाहुंदा हाँ, मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो मैनू डॉक्टर बनाउण बारे सोच रहे हैं। संदीप मैडम जी मैं अध्यापक बनना चाहुंदा हाँ, मैं चाहुंदा कि मैं तुहाडे वांग एक चंगा पंजाबी अध्यापक बना। मैनू कविता अते कहानी लिखण दा भी शौक है। पंजाबी अध्यापक बन के मैं अपना ये शौक पूरा कर सकदा हाँ। अमन मैडम जी मैं विदेश जाना चाहुंदा हाँ, मैं विदेश जाके खूब पैसे कमाना चाहुंदा हाँ। मेरे पिता जी बहुत गरीब हैं, मैं विदेश जाके घर दे धोने धोना चाहुंदा हाँ। सबसे एक बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहुंदा। इकबाल ने कहा क्योंकि उसके पिता डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनना चाहता। एक संदीप ने कहा मैं अध्यापक बनना चाहुंदी हाँ, मैं एक पंजाबी दी चंगी अध्यापक बनना चाहुंदी हाँ क्योंकि मैनू कविता ते कहानी लिखण दा शौक है। अमन कहता है मैडम जी मैं विदेश जाना चाहुंदा हाँ, विदेश जाके मैं खूब पैसा कमाना चाहुंदा हाँ ते अपने परिवार की गरीबी दे धोने अर्थात अपनी गरीबी घर परिवार की गरीबी नू दूर करना चाहुंदा। विश्वप्रीत मैडम जी मैं पढ़ लिख के एक इंजीनियर बनना चाहुंदा हाँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनांगी क्योंकि अज कंप्यूटर दा युग है ते हर पासे कंप्यूटर ही प्रधान है। मैं इस काम विच खूब तरक्की करना चाहुंदी हाँ। ते सारे बच्चे जदों वख-वख आखदे हन ते विश्वप्रीत की आखदा है कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हाँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहुंदी हाँ क्योंकि अज दा युग कंप्यूटर दा युग है ते हर पासे कंप्यूटर दी प्रधान है। मैं इस काम विच खूब तरक्की करना चाहुंदी हाँ। दिलावर बोलिया मैडम जी मैं एक किसान दा पुत्र हाँ, मैं चाहुंदा हाँ कि वड्डा हो के वधिया किसान बना। साडे देश नूं पढ़े लिखे किसानां दी लोड़ है। मैं पढ़ लिख के नवे ढंगां दे नाल खेती करांगा ते वध तो वध अनाज पैदा करके देश नूं खुशहाल बनावांगा। दिलावर की बोलिया कि मैडम जी मैं किसान बनना चाहुंदा हाँ, मैं चाहुंदा हाँ कि मैं वड्डा हो के वधिया किसान बना। साडे देश नूं पढ़े लिखे किसानां दी लोड़ है ते मैं पढ़ लिख के नवे ढंगां दे नाल खेती करांगा ते वध तो वध अनाज पैदा करके अपने देश नूं खुशहाल बनावांगा। श्याम लाल मैडम जी मेरे पिता जी करियाने की दुकान करते हैं, वो मैनू दुकान ते ही बिठाना चाहते हैं। मैं पढ़ाई विच भी ठीक ठाक हाँ, डॉक्टर जां इंजीनियर बनने की मेरी पहुँच नहीं है, इसलिए मैं अपने पिता के नाल दुकान ते बैठ के काम करांगा। मैडम प्यारे बच्चों तुसी सब ने अपने मैडम ने सब बच्चों के विचार दस लिए, पुछ लिए, पूछे। किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं विदेश जाना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं अध्यापक बनना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, किसी ने कहा मैं किसान, तो कोई कहता है कि मैं अपने बिजनेस मैं अपने पिता दे नाल दुकान ते ही बैठना चाहूँगा। जदों अध्यापक ने सब दी गल अध्यापिका ने सब दी गल मैडम ने सुन लई। मैडम की कहती है प्यारे बच्चों तुसी सब ने अपने मन के भाव दसे कि तुसी सारे बच्चों ने अपने मन के भाव दसे। इकबाल डॉक्टर बनना चाहता है, संदीप अध्यापक बनना चाहता है, अमन विदेश जाके खूब धन कमाना चाहता है, विश्वप्रीत एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती है, दिलावर एक सफल किसान बनना चाहता है तो शाम नाल दुकान ते बैठ के अपने पिता जी की मदद करना चाहता है। वैसे मैनू दिलावर दे मन की इच्छा सुन के बहुत खुशी हुई, वो एक सफल किसान बनना चाहता है। अज साढ़े बहुत सारे बच्चे किसान इस करके नहीं बनना चाहते क्योंकि ये मिट्टी गट्टे वाला कम है। जरा सोचो जे सारे ही अजिहा सोचन लग पे तो साडे देश का की होएगा। किसान साडा अन्नदाता है,
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉન્નਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉન્નਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸਿੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਡਮ, ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚੋਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚੋਖੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਬਾਲ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਵਾਏ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਏ ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਵਾਏ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ, ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਨ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦਿਲਾਵਰ,
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਡਮ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਬਦਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਬੋ। ਬਦਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਭੈੜੀ ਬੋ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੀਏ। ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਗਣਾ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਇਕਾਂਗੀ, ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕਾਂਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ।